ओम शांति 24 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञानरत्नर दान ही महादान अटे। एही दान द्वारा ही राजत्व प्राप्त होइथाए। सेथिपाई महादानी हुओ। अविनाशी ज्ञानरत्नर दान ही महादान अटे। एही दान द्वारा ही राजत्व प्राप्त होइथाए। सेथिपाई महादानी हुओ। प्रश्न सेवार शौक थिबा संतान मानकर केउं केउं मुख्य लक्षण गुड़िक थिबो? सेवार शौक थिबा संतान मानकर केउं केउं मुख्य लक्षण गुड़िक थिबो? उत्तर एक रे सेमानंकु पुरुणा दुनियार वातावरण बिल्कुल भल लागिबो नाही। दुई रे सेमाने बहुतुंकर सेवा करी निज समान करिबारे ही खुशी अनुभव करिवे। तीन सेमानंकु पढ़िबारे एवं पढ़ाइबारे ही आराम मिलिबो। चार बुझाई बुझाई गला खराब होई गले मध्य सेमानंकु खुशीर अनुभव हेउथिबो। 5 नंबर सेमानंकु काहार संपत्तिर आवश्यकता न थाए। सेमाने काहार संपत्ति पाइबा पाई निजर समय नष्ट करिवे नाही। 6 नंबर सेमानकर सबुआडु आकर्षण तुटी जाइथिबो। 7 नंबर सेमाने बाबांको भଳି उदारचित होइथिबे। सेमानकु सेवा व्यतीत अन्य किछि भी मिठा लागिबो नाही। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आत्मिक पिता जहाँकर महिमा शुणिल से एठारे पिलामानकु पाठ पढ़ाउछन्ति। एहा पाठशाला अटे ना? तुमे सबु एठारे शिक्षकंक द्वारा पाठ पढ़ुछ। से परम शिक्षक अटंती जहाँकु परम पिता मध्य कुहाଯାଏ। आत्मिक पितांकु ही परम पिता कुहाଯାଉଛି। लौकिक पितांकु केबे परम पिता कुहाଯିब नाही। तुमे कहिब एबे आमे पारलौकिक बाबांक पाखरे बसिछु। केही बसिछन्ति केही अतिथि होई आसुछन्ति। तुमे बुझुछ आमे अविनाशी पितांक पाखरे बसिछु संपत्ति नेबा पाई। तेणु मने मने केते खुशी हेबा दरकार। मनुष्य तो बिचरा चित्कार करुछन्ति। वर्तमान समय रे दुनिया रे समस्ते कहउछन्ति शांति हेउ। एहा तो बिचरा मानकु जणा नाही शांति केउ वस्तु अटे। ज्ञानर सागर शांतिर सागर बाबा ही शांतिर स्थापन कर्ता अटंती। निराकारी दुनिया रे तो शांति ही रहिछि। एठारे चित्कार करुछन्ति दुनिया रे शांति किपरि हेबो। नुआ दुनिया सत्य जुगरे शांति थिला जेतेबेले कि गोटिए धर्म थिला। नुआ दुनिया को कुहा जाउछि पाराडाइज देवता मानकर दुनिया। शास्त्र रे सबु जागारे अशांतिर कथा लेखि देइछन्ति। द्वापर रे कंस थिला पुणी हिरण्यकश्यपकु सत्य जुगरे दर्शा जाइछि। त्रेतारे रावणर हंगामा सबु जागारे अशांति देखा देइछि। मनुष्य बिचरा केते घोर अंधकार रे अछंती। अविनाशी पितांकु मध्य डाकुछंती परम पिता आसिले शांतिर स्थापना करिवे। बिचरा माने ईश्वरंकु जानी ही नाहंती। शांति तो नुआ दुनिया रे ही रहिबो। पुरुणा दुनिया रे शांति हेबो नाही। नुआ दुनियार स्थापन कर्ता बाबा ही अटंती। तांकु ही डाकुछंती जे आसी शांति स्थापन करो। आर्य समाजी मध्य गायन करुछन्ति शांति देवा। बाबा कहउछन्ति प्रथमे हेउछि पवित्रता। एबे तुमे पवित्र हेउछ। सेठारे पवित्रता शांति स्वास्थ्य संपत्ति सबु किछि रही थाए। धन बिना तो मनुष्य उदास होई जाउछन्ति। तुमे एठाको आसुछ एही लक्ष्मी नारायणक परि धनवान हेबा पाई। ये विश्वर मालिक थिले ना? तुमे आसीछ विश्वर मालिक हेबा पाई। किंतु बुद्धि तो समस्तंकर एका भली नुही। बाबा कहउछन्ति जेबे प्रभात परिक्रमा करूछ सेतेबेले साथीरे लक्ष्मी नारायणकर चित्र निश्चय रख। एहीपरि प्रबंध कर। एबे पिलामानंकर बुद्धि पारस बुद्धि हेबाकु जाउछि। वर्तमान समय रे तमो प्रधानरु रजो पर्यंत जाइछन्ति। एबे सत्व पुणी सत्व प्रधान पर्यंत जिबाकु हेबो। से शक्ति एबे आसी नाही कारण बाबांक स्मृति रे रहु नाहंती।
ଯୋଗ ବଳର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। ତୁରନ୍ତ ସତୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ଗାୟନ ରହିଛି ତାହା ତ ଠିକ୍। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପରେ ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲ। ପୁଣି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ କନିଷ୍ଠ ପଦ ରହିଛି। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁଛି। ଭଲେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଝାଡ଼ୁଦାର ହୋଇଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପଦ କମ୍ ମିଳିବ। ବାବା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଖୁସିର ଢୋଲ ବାଜିବା ଦରକାର। ଏହି ହାୟ ହାୟ ହେବା ପରେ ପୁଣି ବାହା ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ପୁଣି ଦୈବୀ ସନ୍ତାନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଜୀବନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ ଭାରତର ସେବା କରି ଏହାକୁ ଶାନ୍ତିମୟ କରାଉଛ। ସେଠାରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ ରହିଥାଏ। ଏହି ଜୀବନ ତୁମର ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବେ ତୁମେ ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଜାଣୁଛ। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାବଣକୁ ଜଳାଇବା ଆଦି ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ରାବଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେହି ଦୁଃଖୀ ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆସି ଦୟା କର, ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ହିଁ ସୁଖ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ନ ହେବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଥିରେ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମନରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟର୍ଥ ଖିଆଲ ନ ଆସିବ। ଏକ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ହେଲେ ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ନ ହୋଇଛି ମନରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ତ ଆସିବ। ହନୁମାନ ସଦୃଶ ଅଟଳ ହୁଅ। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ମେହନତ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କଲେ ଏତେ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ କବର ଦାଖିଲ ହେବ। ଆମେ ପରିସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏହା ତ କବରସ୍ଥାନ ବା ଶ୍ମଶାନ ଅଟେ ନା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଏହି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର କେତେ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ, ତଥାପି ବି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ପୁରା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଧନର ଦାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ ଦେଲେ ଧନ ସରିଯିବ ନାହିଁ। ଦାନୀ ମହାଦାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମହାଦାନୀ କୁହାଯାଉଛି। ତାର ଫଳ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି କଲେ ପରଜନ୍ମରେ ଭଲ ଘରେ ରହିବାର ସୁଖ ମିଳିବ। କେହି ବହୁତ ଧନ ଦାନ କଲେ ରାଜା ଅଥବା ସାହୁକାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଦୃଶ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଭକ୍ତି କିପରି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅସରନ୍ତି ନିଶା ରହିଛି। ତୁମକୁ ଭକ୍ତି ପରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ହେବାର ଅସରନ୍ତି ନିଶା ଚଢ଼ିଥାଏ।
ଯିଏ ଅଧିକ ସେବା କରିବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଥବା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିବେ। ମହାରଥୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ପଦାତିକ ଆଦି ରହିଥାନ୍ତି। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତୁମେ କହୁଛ ଏହି ମଧୁବନ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଦିଲୱାଡ଼ା, ତାହା ତ ଜଡ଼। ତୁମେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ, ତେଣୁ ତୁମକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜ ଋଷି, ସେମାନେ ହଠ୍ ଯୋଗ ଋଷି। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଅଟ, ଜ୍ଞାନ ସାଗର ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସର୍ଜନ ହିଁ ନାଡ଼ି ଦେଖିଥାନ୍ତି ନା? ଯିଏ ନିଜ ନାଡ଼ିକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟର ନାଡ଼ିକୁ ପୁଣି କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଗାୟନ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଟେ ନା? ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲାଗିଥାଏ ନା? ଏହି ମହିମା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର। ଏହା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ଦେବେ। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେଣୁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇବା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେହି ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତ କେହି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। କାହା ପାଖକୁ ବେଶୀ କାହା ପାଖକୁ କମ୍ ରୋଗୀ ଆସିଥାନ୍ତି ନା? ଯଦି କାହାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ଫାଶୀ ପାଇବେ। ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଅପିଲ କଲେ ସେ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ, ଉଦାରଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଭାଗୀରଥରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦାରଚିତ କରିଦେଲେ ନା? ନିଜେ ତ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନା? ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ମାଲିକ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁକୁ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଭାରତର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଧନ ଲଗାଉଛ। କେହି ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠାରୁ ଆଣୁଛ, କୁହ ଆମେ ନିଜର ହିଁ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଛୁ। ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ, ତେଣୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ଲଗାଇବୁ ନା? ଆମେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ କରୁଛୁ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ ସେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଏପରି ଟ୍ରାନ୍ସଲାଇଟର ତିଆରି କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। କାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ତୀର ଲାଗିଯିବ ଅର୍ଥାତ ଅନୁଭବ ହେବ। କେହି କେହି ତ ଯାଦୁର ଡରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଇବା, ଏହା ଯାଦୁ ଅଟେ ନା? ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ହଟ୍ ଯୋଗୀ କେବେ ହେଲେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବେହଦ୍ର ଲଙ୍କା ଅଟେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବାକି ସତ୍ୟଯୁଗ ବା ତ୍ରେତାରେ ରାବଣ ଆଦି କିପରି ରହିପାରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣାଉଛି ତାକୁ ଶୁଣ। ଏହି ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଏବେ ତୁମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ଇଏ ନମ୍ବର 1 ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେପରି ହୋଇପାରିବ। ରାଜଧାନୀ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯେପରି କିଙ୍ଗ ଏଡୱାର୍ଡ ଦି ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ଚାଲିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି ମୋର ତିରସ୍କାର କରି ଆସିଛ। ତଥାପି ବି ମୁଁ ତୁମର ଉପକାର କରୁଛି। ଏହି ଖେଳ ହିଁ ଏହିପରି ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲ, ସେହିଭଳି ଏ କଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ କରିବ। ସେବାର ସଉକ ଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ରାତି ଦିନର ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାସ୍ତା ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ସେବା ବିନା ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଦୁନିଆର ସାଂସାରିକ ବାତାବରଣ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ସେବା ବିନା ଆରାମ ମିଳିନଥାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ହିଁ ମଜା ଆସିଥାଏ।
ଏବେ ତୁମେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଛ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ଯେତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଇବେ, ତାଙ୍କର ସେତେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବିନା ଆରାମ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ରାତି 12ଟା ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ହାଲିଆ ହୋଇ ଗଳା ଶୁଖିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଅଟେ ନା? ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସେବା ଅଟେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମିଠା ଲାଗି ନଥାଏ। କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ଘର ଆଦି ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମକୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ସେବା ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ କହିବେ, ସେହି ସୁନା କେଉଁ କାମର? ଯାହାଦ୍ୱାରା କାନ କଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ନୌକା ପାର ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଘର ବି ଭଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହୁ, ବିକେଙ୍କୁ ତ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଏହି ସେବାରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହାର ତ ପୁଣି ଲୋଭ ଆସିଥାଏ, କାହାର ଲୋଭ ତୁଟି ଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏହି ସେବାରେ ତ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଆମଦାନୀ ରହିଛି। ଘର ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେବା ପାଇଁ ଘର ଦେବେ, ପୁଣି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଭଳି ଘର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ସେବା କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ କୌଣସି କାମର ନୁହନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ସମାନ କରିବେ, ନହେଲେ ସେ କେଉଁ କାମର? ସେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ଓ ମାତାମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶିକ୍ଷିକା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଦିନ ରାତି ସେବାର ଚିନ୍ତନରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆକର୍ଷଣକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେବା ବିନା ଆରାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦିନ ରାତି ସେବାର ଚିନ୍ତନରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆକର୍ଷଣକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେବା ବିନା ଆରାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଉଦାରଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଡ଼ି ଦେଖି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ତନ ମନ ଧନକୁ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଚଳ ଅଟଳ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଉଦାରଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଡ଼ି ଦେଖି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ତନ ମନ ଧନକୁ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଚଳ ଅଟଳ ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, କାହିଁକି କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପୀ ଜାଲରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭବ। କାହିଁକି କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପୀ ଜାଲରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମାୟାଜିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଏବଂ କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପୀ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ନିଜେ ହିଁ ରଚନା କରିଥାଅ ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜେ ହିଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଯଦି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇବାକୁ ଲାଗିବ, ତେବେ କାହିଁକି କ'ଣର ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ସେବାରେ ଚକ୍କର ଲଗାଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ,
ସରଳ ତଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନିଜର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିବ ତେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ସରଳ ତଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନିଜର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିବ ତେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧିର ଆକର୍ଷଣ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। କର୍ମାତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଆରା ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କର୍ମ କରାଇବା ତେବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ନିଆରା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେ କରାଇଲା ବାଲା ଅଲଗା ଏବଂ କରିବା ବାଲା ଏହି ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଲଗା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।